I welcome you all to the next class on industrial management. And currently we discuss this unit 3. This unit 3 is on materials management. And this is the fifth session of unit 3. And in this session, we'll be discussing the stores management. Let's continue. Let's have a quick recap of what we discussed in a previous class. In our previous class, we discussed different types of tenders. One of the tenders what we discussed was the single tender. We go for single tender when we want to buy something where the quality is extremely important. If there is no compromise possible with respect to quality, we have to go to the most reliable supplier of that product. So then we go for single tender. Next is when we have got the quantity not very huge, a moderate level of the quantity to be buy, we go for the we go for the limited tender, where we will be inviting tender be a limited number of the suppliers. And if the quantity is extremely large, in that case we go for an open tender. Here we are not inviting tender from specific suppliers. We are giving a tender notice in newspaper so that whoever willing to apply, they can submit their tenders in the appropriate the format, fulfilling the conditions mentioned in the format. This is an open tender, so whoever wants to submit the bid can submit it. So that is about the different types of tenders. And also in our previous class we discussed comparative statement. Once the tenders are received at a specific date mentioned for receiving of the tenders, and then as per the schedule, tenders will be going to be opened on the specified date and time, maybe even in front of the, the people who have submitted their bids. Then immediately after that is going to be a comparative statement. We'll have to make a comparative statement which compares the bid, which compares the amount and the terms and conditions of the different the firms which have submitted the tenders, and based on this comparative statement we can select which is the most economical the bid, which is the most economical tender, and we can submit, we can give the order to the firm which has given the most economical the tender for a particular, for supplying a particular product or for doing a particular work. And towards the end of the previous class, we also discussed about stores management. The stores management is about the managing the stores in an effective way. The function of the stores include receiving the material and properly storing the material so that there is no damage, there are no deteriorations, no pilferage, and then issuing the materials to the stores whenever required, and providing a proper document for everything, for providing a document for issuing the material, that means the accounting, the issuing the material, accounting the receipt of the material to the store. So all this have to be properly the recorded. That is the stores management. Now let's have a quick overview of what we are going to discuss in today's class. In today's class, we'll be discussing the objectives of the store management first. So that is why exactly we need the stores management, what are the purpose, what are the objectives of the store management. Then we will want to discuss the functions of stores management. ಬೇರೆ ಬೇರೆ stores management ಇಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು, what are the different functions we'll be looking into. ಇದಾದಮೇಲೆ we'll be going into the storekeeper. So storekeeper ನ ಬಗ್ಗೆ, storekeeper the duties and responsibilities of the storekeeper. So storekeeper is a very important person in charge of the stores. So we'll see the duties and responsibilities of the storekeeper. And then we will be discussing the classification of store. So now stores classification or ಯಾವ type ಸ್ಟೋರ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು we'll be discussing mainly two types of stores. One is what is known as a centralized store, other one is known as a decentralized store. Centralized store, decentralized store. ಇದೆರಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Let's begin. Let's start with objectives of store management. So ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. First and foremost, the function of stores management is to ensure uninterrupted supply of the materials to the various users
ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಈ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬರದ ಥರ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ಇಂಟ್ರಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್. ಈ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಲೇಬರ್ ಕೂಡ ಐಡಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮಿಷಿನ್ ಕೂಡ ಐಡಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇದು ಆಗದೇ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ there should be an uninterrupted supply of the material from the stores to the required user whenever the user requests the material. So that is to ensuring the uninterrupted supply of the material from the store to the user is the first task, first objective of stores management. And then there are two situations. Two situations barbodu. One is the overstocking situation, other one is understocking situation. So overstocking ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓವರ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಓವರ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್. ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯಿತು ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಡಿಟಿಯೋರ್, ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇ ಡಿಟಿಯೋರೇಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ರಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಓವರ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್. ನಮ್ಮದು ಓವರ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್. So understocking is also equally dangerous for the organization because understocking ಇರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ದಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳುವಾಗ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡಲ್, ಮೆಷಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಇದು ಎರಡನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಬೋತ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ಬೋತ್ ಓವರ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಿ ಸೇಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಹಾಳಾಗದಾಗೆ, ಡಿಟಿಯೋರೇಟ್ ಆಗದಾಗೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಜನ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಥರ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಿಲ್ಫರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಅನ್ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟೋರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಂದವರು, ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಂದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. that will be accounted in that particular the person who intends ಅವ್ರ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಯಾವುದು ಪಿಲ್ಫರೇಜ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದ ಥರ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಅನದರ್, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೈರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಬಿಗ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ. ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ is very important is to minimize the cost of storage. ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿಂಗಿಗೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್
on the receipt and issue of the materials. And finally, the store is space. Store ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸು. ಈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ದು ಕೆಲಸ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಟೋರನ್ನು ಭಾಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ of the available space is the objective of the storage management. So ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಬೆಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we're going to discuss the functions of stores management. The functions ನೋಡೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಟು ರಿಸೀವ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಟು ರಿಸೀವ್ ದಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಈಗ ಹೊಸ ಆರ್ಡ್ರು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ರಿಸೀವ್ ಆದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಐಟಮ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ into the store is to be properly documented. Next, to provide adequate storage and preservation to various items. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೂ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ well in advance, we have to make the space for them and provide proper space, and this has to be done in such a way that it is preserved. So ಅದರಿಂದ ಯಾವುದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದ ಥರ, ಡಿಟೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗದ ಥರ ಇರೋ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ, ಬೇಗ ಹಾಳಾಗೋದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಒನ್. Next, and to meet the demands of the consuming departments by issuing the material at the right time for the consumption. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಇಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುವ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸಾಲಿಸೆನ್ಸ್. ಅಬ್ಸಾಲಿಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಳಾಗೋದಲ್ಲ, ಔಟ್ಡೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಮ್, ವೆನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕಮ್, ದಿ ಓಲ್ಡರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಎನಿಮೋರ್, ಇದು ಅಬ್ಸಾಲಿಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಅಬ್ಸಾಲಿಸೆನ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಆಗದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಹಳೆದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಈಗ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ಗಳು ಬಂತು ಸ್ಟೋರೇಜಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿ SSD ಡ್ರೈವ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಚೇಂಜ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಅಬ್ಸಾಲಿಸೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸಾಲಿಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರಬಾರ್ದು, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲದ ಥರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಿ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಥರ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ this is also the work. Similarly, for efficient the functioning of the stores, we have to go for codification. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು
ಆ ಕೋಡ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. And also the functions of the stores management include the to highlight stock accumulation. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ that has to be brought to the notice of the purchase department and the others concerned people that ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸೀಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ದಿ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇದು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ. ಅಥವಾ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರುವಾಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಿಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಇಂಡೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಕಿ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕೊಂಡು. ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿಂದ ಕೆಲವು ಶಾಪಿಂದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್, ದಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ತಂದು ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಗುಡ್ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಲ್ಲೇ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಗುಡ್ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ and provide support information for effective purchase. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನು, ಸ್ಟಾಕ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗು, ಇದೆಲ್ಲ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Now let's come to the specific duties of the storekeeper. There will be a storekeeper who is in charge of the stores. So store in charge ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, usually called the storekeeper. Let us discuss the functions of the storekeeper, the person who is in charge of the stores. He has to maintain the store neat and tidy. ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ನೀಟ್ ಟೈಡಿ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ನೀಟ್ ಟೈಡಿ ಇದ್ದರೆ ಬೇಕಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್. And stock materials in proper manner in the appropriate location using the code number and category wise. So ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವು ಒಂದು ಜಾಗ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ದ ಬಿನ್, is some sort of space for the container where to keep each and every type of items. That means there will be a bin for every item. ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಐಟಮ್ಗೂ ಒಂದು ಬಿನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಬಿನ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಡ್ಗಳಿರ್ತದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನಂಬರ್ಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಬಿನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೂ ಒಂದು ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇಕು. ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಈ ರಿಆರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. This has to be assessed, one. And second, there should be physical verification. Physical verification ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಸತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತೇವೆ. ಈ ಥರ ಹಾಕೋದು ತೆಗೆಯೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 6 ತಿಂಗಳಾದಾಗ ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ
ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಷ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ವೆದರ್ ದಿ ವಾಟ್ ವಿ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವೆದರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಡಸ್. And storekeeper will purchase order and submit for signature of the manager to send different suppliers. ಕೆಲವದಕ್ಕೆ specific items storekeeper may request the purchase of the items, and the storekeeper will enter bills in the inward register. So inward register ಇರ್ತದೆ, inward register ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವುದು. Issue materials on the basis of the indent. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಫ್ಲೋರ್ಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇಂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ದೇ ವಿಲ್ authorized person will come with the indent for taking the material. So the storekeeper what he has to do is he has to verify the material. ಇಂಡೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. That is another work of the storekeeper. And storekeeper, along with all this work, the storekeeper should prevent any leakage. ಯಾವುದೇ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಡಿಟೋರೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗದ ಥರ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಗ ರಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಉಳಿದ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ ಥರ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹಾಳಾಗೋ ಥರ ಡಿಟೋರೇಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ should take care of his store. The storekeeper should not allow everybody to go into the inside the store. ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ನೊಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸ್ಟೋರ್ನೊಳಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಅನಾಥರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಎನಿಬಡಿ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೋರ್. ಸ್ಟೋರ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಒಳಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೋರ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he should not avoid allow people to come inside the store and pick up the materials. ಹೊರಗಿನವ್ರನ್ನು ಬಂದು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ತೆಗೆಯುವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೇರ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಥರ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿಗಳು ಬರ್ತದೆ. Next we'll come to the last part of today's class, that is the classification of the stores. ಸ್ಟೋರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎರಡು ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್. ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ and ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರನ್ನು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ another way of the classifying the store. Now let us see what we mean by centralized and decentralized stores, and what is functional and what is the physical store. Let's start with centralized store. ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ there is only one store, and in that store all the materials required for the entire organization is stored. ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್. ಹಿಯರ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಟ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬೇಕಾದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವಂಥ ಸ್ಟೋರನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಟು ದಿ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್
ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಇದೇ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರ್ that caters to the needs of all the departments of the organization. And so such stores are preferred for economy and proper control of issue and receipt of materials. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವಾಗ ಇಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿಯೂ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೆಜರ್ಗಳು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೇ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೇ ಬಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಸ್ಟೋರ್. ಸರಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೌಂಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಐಟಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸ್ಮಿತಿ 4 ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಸ್ಟೋರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮಿಷಿನ್ ಶಾಪಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಸ್ಟೋರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬೇಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಬೇಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆಫೀಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಸ್ಟೋರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ whoever wants, whichever department wants to material, they will approach this central store. Obviously ಇದೊಂಥರ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಸ್ಟೋರ್. ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಲೇಔಟ್. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಟರ್ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಸ್ಟೋರ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಟರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಜಾಗ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬೆಟರ್ ಯೂಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಲೆಸ್ಸರ್ ಸ್ಟಾಫ್, ತುಂಬ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 5-6 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟಾಫಿಂದ ಇದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ದರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಈಸ್ ದಟ್ ಹೈಯರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಡರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕ್ಷನಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸೆಕ್ಷನಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅವರ ಪಕ್ಕ ಅವರದ್ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುವಾಗ ಭಾಳ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಲೊಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಫೈರ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. 4-5 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾತ್ರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟೋರ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಒನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್, ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್, there are chances of the more wastage, theft and obsolescence ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. This is the centralized store. Now let's come to decentralized store. Here all things are not stored in one central place. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಲಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರ್ಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಎಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪಕ್ಕನೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್, ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ ಆ ಸ್ಟೋರ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟೋರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ,
ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಆಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ decentralized store, or one or two departments can combine and can also have a decentralized store for them. This is an example of decentralized store. For example, molding navardu ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ, ಫೌಂಡ್ರಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ಅನದರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫೋರ್ಜಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಮೆಷಿನ್ ಶಾಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ, ಆಫೀಸಿಗೆ they must share the store with them. So that is the pattern making a share ಇದೆ. They will have the fitting will have another separate store. So all the people will have their own store. So separate ಸ್ಟೋರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಇದೆ. ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ becomes easy in the decentralized system. If the specific needs of the individual departments can be easily fulfilled, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬೆಟರ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೋ. ಈ ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ. So we don't have to carry material over a larger distance. In case of a decentralized store, we can take out material lesser time. So material movement ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಈಸಿ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹೈ. ಸೊ 10 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ 10 ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್. ಒಂದು, ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೋರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಾಕು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಸೇರುವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಈ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಿಗೂ ಸ್ಟೋರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್. ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಪಿಲ್ಫರೇಜ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಪಿಲ್ಫರೇಜ್ ಹೋದರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಪಿಲ್ಫರೇಜ್ ನೋಡುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ, ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವೈಸು, ಇಶ್ಯೂ ವೈಸು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರವರದೇ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. Another way to look at this thing is functional stores and the physical store. Functional store ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಯೂಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇನ್ನು ಟೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರು, ದಿ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರು, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರು. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೋರ್. ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಸೈಟಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಸಿಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಪನ್ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ these are the different types of the physical store. Let's have a quick recap of what we discussed in today's class.
First we discussed the objectives of store management. Store management ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆವು. Then we discussed the functions of the store management. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we came to the storekeeper. We have seen the duties of the storekeeper. Then at the end we discussed the classification of the stores. Now let's solve a few multiple choice questions based on today's class. The materials from the store to the user departments are issued by. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾ, ಸ್ಟೋರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾ, ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ to the departments or to the users. A single store for the entire organization is sub-store, centralized store, main store, departmental store. ಎಂಟೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ಸಬ್ ಸ್ಟೋರ್, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ prevent overstocking of the material, prevent understocking of the material, ensure safe handling of materials, all of the above. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕೆಲಸವೇ. ಸೊ all of the above is the right answer. The last one, which of the following is a feature of centralized store? Better layout, delay in issue of material, lesser staff, all of the above. ಹೌದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಲೇಔಟ್ ಇದೆ, ಡಿಲೇ ಇದೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ, ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಾಕು. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.